പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് മഹത്വം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി, ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിനായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇടപ്പാട് പ്രെയർ സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചിട്ട് 33 സംവത്സരങ്ങൾ തികയുന്നു എന്ന്. ഈ 33 സംവത്സര കാലം നമ്മെ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്, ഇടപ്പാടിനെ വഴി നടത്തിയവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരവസരം കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിരിക്കയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുവല്ലോ, ഇസ്രായേൽ പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ, യഹോവ നമ്മുടെ പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യർ നമ്മെ എതിർത്തപ്പോൾ, യഹോവ നമ്മുടെ പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ കോപം നമ്മുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചപ്പോൾ അവർ നമ്മെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങിക്കളയുമായിരുന്നു. നമ്മെ അവരുടെ പല്ലിന് ഇരയായി കൊടുക്കായകയാൽ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അതെ, ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ കരുതലിനും കാവലിനും സംരക്ഷണയ്ക്കും പരിപാലനത്തിനും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം അർപ്പിക്കുവാനായി നാം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 33 സംവത്സരങ്ങളായി അനേകർ ഇടപ്പാടിൽ കടന്നു വന്ന് അനേക നന്മകളെ പ്രാപിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് അനേക നന്മകളെ പ്രാപിച്ചു. ധ്യാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ആയിരങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും മന്ത്രവാദവും വിട്ടകന്നു. അക്രമങ്ങളും കലഹങ്ങളും വിട്ടകന്നു. കുടുംബങ്ങളിലും ഇടവകകളിലും സമാധാനമുണ്ടായി. അനേക ആയിരങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു. ദൈവമക്കളായി മാറി. വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനേക ആയിരങ്ങൾ രോഗങ്ങളിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. മരണകരമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനും ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും നേടി ഇടപ്പാടിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ. എന്തിന്? ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകളെ മടക്കിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഇടപ്പാടിൽ കാൽ ചവിട്ടിയ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും, ഇടപ്പാടിൽ കടന്നു വന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നാം കർത്താവിന് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആയിരങ്ങളിൽ അനേകർ മറന്നുപോയാലും ഞങ്ങൾക്കത് മറക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ജനങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇടപ്പാടുകാർ ചെയ്ത കുറ്റം. ജനങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇടപ്പാടുകാർ ചെയ്ത കുറ്റം. ജനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇടപ്പാടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറ്റം. ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്നും വിട്ടൊഴിഞ്ഞതായിരുന്നു ഇടപ്പാടിൽ മറ്റുള്ളവർ എതിർക്കുന്നവർ കണ്ടെത്തിയ കുറ്റം. അത് കുറ്റമാണോ? ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ വിശ്വാസികൾക്കറിയാം, ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള
എതിർപ്പുകൾ, ഉപദ്രവങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ. പക്ഷെ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ, നമ്മെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു. ദൈവം ശ്രേഷ്ഠൻ, നമ്മെ കൈവിടുന്നില്ല. താൻ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഇടപാടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിയമിച്ചവരെ ഇന്ന് വരെ കണ്ണിൻ മണി പോലെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. Glory to Master. Glory to Jesus Christ. Glory to the Father. Glory to the Holy Spirit. മനുഷ്യർ എതിർത്ത നാളുകളിൽ ഇടപാടിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും കൈവിടാതെ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചവനായ കർത്താവിനെ, ഇടപാടിൽ കടന്നു വന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ നന്മയും കുറവില്ലാതെ വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തെ, Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു പിതാവേ. Glory to God. Hallelujah. 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 നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. Glory to Jesus Christ. ஜெபம் கேட்டீரையா, ஜெயம் தந்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லை, தாங்கி நடத்தினீரே, தள்ளாட விடவில்லை, தாங்கி நடத்தினீரே. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் பிறந்தது. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் பிறந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா, கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் பிறந்தது. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் பிறந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே,
என்றும் என்றும் வல்லவரே எபனேசர் நீதானையா இதுவரை உதவி நீரே எபனேசர் நீதானையா இதுவரை உதவி நீரே எல்ரோயி நீதானையா என்னையும் கண்டீரையா எல்ரோயி நீதானையா என்னையும் கண்டீரையா புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயலிந்து ஓய்ந்து புது ராகம் பிறந்தது புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயலிந்து ஓய்ந்தது புது ராகம் பிறந்தது நன்றி அப்பா நல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே நன்றி அப்பா நல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே உறுதியை பற்றி கொண்டே உம்மை நம்பியுள்ளே உறுதியை பற்றி கொண்டே உம்மை நம்பியுள்ளே பூரண சமாதானரே போதுமே உம் சமூகமே பூரண சமாதானரே போதுமே உம் சமூகமே புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் பிறந்தது புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் பிறந்தது நன்றி அப்பா நல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே நன்றி அப்பா நல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே ஹalleluya 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 നന്ദി പിതാവേ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ glory to God glory to Master hallelujah praise the Lord glory to Master hallelujah നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 praise the Lord glory to Master hallelujah 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 കഴിഞ്ഞ 33 സംവത്സരങ്ങളായി കർത്താവേ ഒരു ദിവസമോ ഒരു നിമിഷമോ പോലും അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളെ വിട്ട് മാറാതിരുന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുത്തെ ദയ ഞങ്ങളെ താങ്ങി വഴി നടത്തിയതിനാൽ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ കടന്നു വന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും സംരക്ഷിച്ചതിനാൽ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഗ്ലോറി ടു മാസ്റ്റർ ഹല്ലേലൂയ 33 സംവത്സരങ്ങളായി ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രാപിച്ചു വരുന്ന നന്മകൾക്കായി രക്ഷയ്ക്കായി അഭിഷേകത്തിനായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി ടു മാസ്റ്റർ ഹല്ലേലൂയ
നേടിയതല്ല ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ, നിന്നതല്ല നാം ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ. നേടിയതല്ല ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ, നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥന് സ്തുതി പാടിടാം. നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥന് സ്തുതി പാടിടാം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണി തിരുവിധം പോ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണി തിരുവിധം പോ. സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയിടുമ്പോ, സോദരങ്ങളോ അകന്നു മാറിയിടുമ്പോ, സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയിടുമ്പോ, സോദരങ്ങളോ അകന്നു മാറിയിടുമ്പോ, സ്നേഹത്താൽ വീണ്ടെടുക്കും യേശുനാഥൻ സകലത്തിലും ജയം നൽകുമല്ലോ. സ്നേഹത്താൽ വീണ്ടെടുക്കും യേശുനാഥൻ സകലത്തിലും ജയം നൽകുമല്ലോ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണി തിരുവിധം പോ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണി തിരുവിധം പോ. ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോ, തകർക്കുമെന്ന് നീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോ, ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോ, തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോ, പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവൻ യേശുനാഥൻ കൃപ നൽകും ജയഘോഷം ഉയർത്തിടുവാൻ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവൻ യേശുനാഥൻ കൃപ നൽകും ജയഘോഷം ഉയർത്തിടുവാൻ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണി തിരുവിധം പോ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണി തിരുവിധം പോ. Glory to God, glory to Master, hallelujah, 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 hallelujah. കർത്താവേ, ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളുടെ അന്ത്യശ്വാസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം ഇടപാടിലെ പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നു പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളതിനാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ തുടർന്നും ഞങ്ങൾ നടത്തുമെന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു പിതാവേ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവേ. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തുടർന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവിൻ്റെ ആത്യന്ത ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മുഖാന്തരം ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം മുഴങ്ങുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങളെ കാണുമാറാകണമേ.
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാകണമേ. നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവേ, നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു. ഞങ്ങളേവരെയും താഴ്ത്തി അവിടുത്തെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് മാത്രം അർപ്പിക്കുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இன்று இந்த சென்டர் ஆரம்பித்து 33 வருடங்கள் முடிவடைகிறது. 1993 ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி இந்த சென்டர் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அன்றிலிருந்து இன்று வரையிலும் வரக்கூடிய மக்களும் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள். அநேகமான சோதனைகள், வருத்தங்கள், வேதனைகள், உபத்திரவங்கள் மத்தியில் இந்த சென்டர் வளர்க்கப்பட்டது. இது தேவனால் ஏற்கனவே அவருடைய திட்டத்தின்படியான ஒரு ஸ்தாபனம் இந்த எடப்பாடு பிரேயர் சென்டர். தேவனுடைய திட்டம் இல்லை என்றால், தேவனுடைய வழிநடத்தல் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக இந்த சென்டர் இத்தனை வருடம் இருந்திருக்காது. ஏனென்றால் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இதை நசுக்க, இந்த சென்டரை பொசுக்க, இந்த சென்டரை இல்லாமல் பண்ண, கடல் வந்து இந்த சென்டரை கொண்டு போக அநேக வேலைகள் நடந்தது. யார் இந்த வேலைகளை செய்தார்கள்? சாமிமார்கள், பிஷப்புகள் இந்த வேலையை செய்தார்கள். ஆரம்பத்தில் நன்றாகத்தான் இருந்தார்கள். ஆரம்பத்தில் இங்கே வந்தார்கள், பூசை வைத்தார்கள், எல்லா வாரமும் பூசை நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. எல்லா காரியங்களிலும் அவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். இங்கு தனியாக ஒரு சாமியாரை ஏற்படுத்தினார்கள், திருப்பலி ஏற்படுத்தப்பட்டது, எல்லாமே நடந்தது. திடீரென்று பிசாசு குழப்பிவிட்டார். இந்த சாமிமார்கள் அத்தனை பேரும் விரோதிகளாக மாறிவிட்டார்கள். கடல் வந்தது. சர்க்கார் கொஞ்சம் கல்லை போட்டார். அந்த கல்லோ கொஞ்ச நாளிலேயே கடல் வந்து இழுத்து சென்று விட்டது. மறுபடியும் அதிகாரிகளிடத்தில் கெஞ்சின போது, இனியும் கல் போட எங்களுக்கு பணம் இல்லை என்றார்கள். ஃபண்டு இல்லை, நீங்கள் வேண்டுமானால் போட்டுக்கொள்ளுங்கள், நாங்கள் அனுமதி தரலாம் என்று சொன்னார்கள். வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களிடமிருந்து அனுமதியை பெற்று நாங்கள் கற்களை கொண்டு வந்து இந்த இடத்தில் குவித்தோம். பணம் இல்லை, பல லட்சம் ரூபாய்கள் தேவைப்பட்டது. கடன் வாங்கி எப்படியோ அந்த காரியம் நடைபெற்றது. அப்படி நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது இவர்கள் திட்டமிட்டு கடலை தடுக்க இவர்கள் கல் ஓடுகிறார்கள். இந்த சென்டர் இருக்கக்கூடாது என்று இந்த சாமிமார்கள் திட்டமிட்டு சின்னத்துறை வழியாக வந்த கல்லை புத்தந்துறையில் தடுத்து நிறுத்தி அந்த கல்லை இங்கே விடாமல் திருப்பி அனுப்பினார்கள். இந்த கல்லெல்லாம் நாசமாய் அதனுடைய இந்த கல் வேறு எங்கேயோ தட்டப்பட்டது. என்றால் திருப்பி கொண்டு போக முடியாது, பெர்மிட்டோடு வரக்கூடிய கல். அப்புறம் வழி இல்லாமல் வந்தபோது சுற்றி முடிப்புரை வழியாக சுற்றி வள்ளவளை வந்து வள்ளவளையிலிருந்து அந்த கற்களை இங்கு கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்தோம். செலவு ஜாஸ்தி, பணம் கூடுதல். அதை கொண்டு வந்தபோது வள்ளவளையில் இருந்த ஒரு சாமி கல்லை தடுத்து விட்டான்.
கல் கொண்டு போகக்கூடாது. நமது காசில் நமது செலவில் கவர்மெண்ட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி நம் சென்டரை பாதுகாக்க கொண்டு வருகிற கல்லை போடாமல் தடுத்தால் கடல் வந்து எடப்பாடை இந்த சென்டரை அழித்து கொண்டு போய்விடும், அப்புறம் நமக்கு குழப்பமில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் அப்படி திட்டமிட்டார்கள். இயேசுவை கொன்றது போல, யூதர்கள் இயேசுவை கொல்ல திட்டம் போட்டது போல இடப்பாடை அழிக்க திட்டமிட்டார்கள். யாரும் கேட்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. புத்தந்துறையிலும் ஒருவன் கேட்டதில்லை. அவர்களுடைய காசில் அவர்கள் கொண்டு செல்லுகிறார்கள். ஏன் நீ தடுக்கிறாய், நமது பணத்திலா என்று கேட்க புத்தந்துறையில் ஒரு ஆள் இல்லை. வல்லவிளையிலாகலும் ஒருத்தன் கேட்டானா, கேட்கவில்லை. வல்லவிளை ஊரிலும் சென்டருக்காக கேட்க ஒரு நபர் இல்லை. கடைசியில் ஒரு அருமையான வல்லவிளை சகோதரர் அவர் சென்று சண்டை போட்டது போல பேசி அந்த வண்டிகளை திருப்பி இங்கே அனுப்பி அப்படி கல் போட்டு இதை அடைத்து வைத்ததால் இன்று இந்த சென்டர் காணப்படுகிறது. இல்லை என்றால் ஒருவேளை காணாமலே போயிருக்கலாம். இப்படி பல பல சம்பவங்கள், ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, தனியாக எடுத்து சொன்னால் கேவலம், யாரும் நம்பவும் மாட்டார்கள். இப்படியெல்லாம் இவர்கள் செய்தார்களா என்று எண்ணிக்கொண்டு அதையே மறந்து விடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஜனம் நம்முடைய ஜனம். எத்தனையோ பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள், எத்தனையோ 10,000கணக்கான மக்கள் அபிஷேகம் பெற்றார்கள், ஆண்டவரை அறிந்தார்கள். அவர்கள் பல பல நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றார்கள். கேன்சர் முதலிய பெரிய நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றார்கள். அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு, அவர் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம், அவர்களுக்கு உத்தியோகம், இப்படியெல்லாம் காலாகாலமாக எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டது இந்த சென்டர் இருந்ததால் அந்த காரியங்கள் நடந்தது. இதுவும் ஆண்டவருடைய திட்டம். தொடக்கத்திலிருந்து உபத்திரவம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அது இன்னும் மாறவில்லை. ஆனாலும் அதை நாங்கள் ஒரு பொருட்டாக இப்பொழுது எண்ணுவதில்லை. ஏனென்றால் கர்த்தர் எங்களோடு இருக்கிறார், ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறார். ஆகையால் இனி கவலை இல்லை. தொடக்கம் முதலே பல வேதனைகள், துன்பங்கள், துயரங்கள், வேதனைகள், பிலீவர்ஸ் வந்து மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். எடப்பாடு சென்டரில் வருகிறவனுக்கு குழந்தை பிறந்தால் குழந்தைக்கு ஞானஸ்நானம் தரமாட்டோம் என்றார்கள், புதுநன்மை தரமாட்டோம் என்றார்கள். திருப்பி இவர்களுக்கு உறுதி பூசுதல் தரமாட்டேன் என்றார்கள். இவர்களுடைய இல்லத்தில் திருமணம் வந்தால் திருமணம் நடத்த மாட்டோம் என்றார்கள். ஏன்? செத்தால் இவனுக்கு சிமித்தேரியிலும் இடமில்லை என்றார்கள். அறிக்கை விட்டார்கள். எல்லா கோவில்களிலும் வாசித்தார்கள். ஊரங்கும் அமர்க்களமாக காணப்பட்டது. சென்டரை பூட்டி தருகிறேன் என்று என்னிடத்தில் ஒருவன் பேசினான். பெயர் சொல்ல மாட்டேன். லோகை போட்டவன் நேருக்கு நேர் பேசினான். ஒரு வாரத்துக்குள் பூட்டி தருகிறேன். மக்கள் நலம் பெற, மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட, மக்களுக்கு ஆண்டவர் நன்மை செய்ய விடாமல் தடுக்கிற ஒரு கூட்டம். அடுத்த வார்த்தை நான் சொல்லவில்லை, நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். அப்படி வேதனைப்படுத்தினார்கள். ஆனால் மக்களோ, ஒரு சில மக்கள், கை விரலில் எண்ணக்கூடிய ஒரு சில மக்கள் தவிர பாக்கி எல்லோரும் தொடர்ந்து எடப்பாடு சென்டரில் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இது அவர்களுக்கு மேலும் ஒரு அடியாகி போய்விட்டது. இப்படியெல்லாம் விளக்கின பிறகு கடைசியில் என்ன ஆயிற்று? ஞானஸ்நானம் கொடுக்கவில்லை. 2, 3, 4 வருஷங்கள் கழித்து ஞானஸ்நானம் பிறகு கொடுத்தார்கள். சமரசமான பிறகு திருப்பி
பிரேதத்தை அடக்கம் செய்ய விடவில்லை. சிமித்தேரி வீட்டு முற்றத்தில் அடக்கம் செய்தார்கள். அந்த நபர்கள் வீட்டு முற்றத்தில் அடக்கம் செய்தார்கள். ஒரு அருமையான சகோதரன் அவனுடைய குழந்தையை வீட்டு முற்றத்தில் அடக்க இடமில்லாததால் தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு ரூமுக்குள்ளே அந்த குழந்தையை அடக்கம் செய்தார்கள். இன்றும் அந்த குழந்தையின் அடக்க கல்லறை அந்த வீட்டுக்குள் இருக்கிறது. மிகவும் துன்புறுத்தினார்கள். திருமணங்கள் வேறு சபைகளில் நடந்தது. ஒரு சிலர் பெந்தகோஸ்து சபைக்கு போய்விட்டார்கள். எதற்காக? திருமணம் நடக்க வேண்டும், ஆண்டவரை சுதந்திரமாக ஆராதிக்க வேண்டும், செத்தால் சிமித்தேரியில் அடக்கம் பண்ண வேண்டும். இதெல்லா வசதிகளும் அங்கு இருக்கும் பொழுது நாம் இவர்களிடத்தில் ஏன் கெஞ்ச வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படி அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் போய்விட்டார்கள். எப்படியோ மறுபடியுமாக ஒரு சமரசம் செய்வது போல இனி நாங்கள் அப்படி செய்ய மாட்டோம், எடுக்க மாட்டோம் என்று சொன்னதால் மறுபடியும் அப்படி சென்று கொண்டு இருக்கிறோமே. உறவு கிடையாது, உறவில்லை, உறவில்லை, சொந்தமில்லை, பந்தமில்லை. ஏன்? ஆண்டவரை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாதவர்கள், ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாதவர்கள், வல்லமையை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாதவர்கள், ஒரு தலைவலியை கூட ஜெபித்து மாற்ற முடியாதவர்கள், அவர்களுடைய ஆக்ரோஷமான இந்த சின்ன புத்தித்தனம், சின்ன புத்தியால் மக்கள் தாராளம் வேதனைப்பட்டார்கள், வேதனை அடைந்தார்கள். எல்லாம் போக அதெல்லாம் முடிந்து 25 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. 25 வருடங்களாக இன்று நாம் காணப்படுகிறோம். உபதிரவம் செய்வதை, மக்களுக்கு துரோகம் செய்வதை, குழந்தை பிறந்தால் ஞானஸ்நானம் கொடுக்காமல் இருப்பதை, சிமித்தேரி கொடுக்காமல் இருப்பதை ஏதோ நிறுத்திவிட்டார்கள். இங்கே வந்தாலும் சிமித்தேரி உண்டு, எடப்பாடில் வந்தாலும் ஞானஸ்நானம் உண்டு, எடப்பாடில் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் எல்லோருக்கும் உரியது போல உள்ள எல்லா வசதிகளும் அங்கே செய்து கொடுப்போம் என்று சொன்னார்கள். அப்படி ஏதோ இந்த சென்டர் இன்று ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. புதிதாக வந்தவர்களுக்கு இந்த காரியம் ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுக்கலாம். புதிதாக வந்த சகோதர சகோதரிகள் உண்டு இந்த கூட்டத்தில், அவர்கள் ஆச்சரியப்படலாம். ஆனால் பழையவர்களுக்கு ஆச்சரியம் இல்லை. பழையவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டார்கள், நடந்த காரியத்தை மறந்து விட்டார்கள். அப்படி மிக கேவலமான காரியங்களை எல்லாம் செய்தவர்கள்தான் இன்று காணப்படுகிறார்கள். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட பிற்பாடும் விசுவாசிகளில் ஒருவர் கூட விழுந்து போகவில்லை, அவர்கள் நிலைத்து நின்றார்கள். மேலும் நாங்கள் நிறைய ஊழியக்காரர்களை இங்கே தங்க வைத்திருந்தோம். அந்த காலத்தில் 10, 20, 25 பேர் இங்கு தங்கி இருந்தார்கள். ஆண்களும் பெண்களும் ஊழியம் செய்ய ஒப்பு கொடுத்து வந்தவர்கள். அந்த ஊழியம் செய்ய ஒப்பு கொடுத்து வந்தவர்களை ஒரு சாமி ஒருத்தன் ஏமாற்றி விட்டான். அவன் ஆளுக்கு 2000 ரூபாய் வைத்து கொடுத்தான். இந்த பிள்ளைகளும் ஊழியம் செய்ய வந்தவர்கள் என்று சொல்லி வந்தவர்களும் இந்த 2000, கேவலம் 2000 ரூபாய்க்காக இந்த சென்டரை ஒற்றி கொடுத்தார்கள். இந்த சென்டரை ஒற்றி கொடுத்தார்கள் கேவலம் 2000 ரூபாய்க்கு. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள், இனி எங்களுக்கு கல்யாணம் வேண்டாம், காட்சி வேண்டாம் என்று சொல்லி நாங்கள் கடைசி வரையிலும் ஆண்டவருக்காக உழைப்போம், எடப்பாடில் தங்கி வேலை செய்வோம் என்று சொல்லி வந்தவர்கள் இன்று யாரும் இல்லை, ஓடி போய்விட்டார்கள். எல்லாம் ஓடி போய்விட்டார்கள். துரோகம் செய்துவிட்டு துரோகிகளாக மாற்றினார்கள் வேண்டியவர்கள். அப்படியான அனுபவங்களை கொண்ட இடம்தான் இந்த எடப்பாடு பிரேயர் சென்டர். இன்றும் முழுமையான ஊழியர்களை வைக்கவில்லை, ஏதோ தேவைக்கு வைத்திருக்கிறோம். தேவைகள் நடப்பதற்காக ஒரு சில ஊழியர்களை நாங்கள் இங்கு வைத்திருக்கிறோம். அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறோம், மாதம் சம்பளம்.
ஆண்டவருக்கென ஒருவன் கிடையாது, ஆண்டவருக்கென வர ஒருத்தி கிடையாது. வந்தவர்கள் எல்லாம் துரோகம் செய்துவிட்டு அவர்கள் ஓடியே போய்விட்டார்கள். நாங்கள் ரொம்பவும் துன்பப்பட்டோம், பரிதபித்தோம், வேதனைப்பட்டோம், கைவிடப்பட்டவர்களாக மாறினோம். ஹல்லேலூயா. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். ஆயினும் இணையற்ற இவ்வல்லமை எங்களிடமிருந்து வரவில்லை. இந்த வல்லமை 33 வருடங்கள் எங்களோடு போராடிய இந்த ஜனத்தை முழுவதுமாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தோற்கடிக்க வல்லமை வேண்டும். வல்லமை, இந்த வல்லமை எங்களிடமிருந்து வரவில்லை, கடவுளுக்கே உரியது என்று விளங்கும்படி இந்த செல்வத்தை கொண்டிருக்கும் நாங்கள் வெறும் மண்கலங்களாக இருக்கிறோம். இங்கு ஊழியம் செய்கிற நாங்கள் கீழே விழுந்தால் உடைந்து போகும் மண்கலங்களைப் போல் காணப்படுகிறோம். 8வது வசனம் சொல்கிறது, எல்லா வகையிலும் வேதனையுறுகிறோம். ஆண்டவருடைய பணி செய்வதில், ஆண்டவருக்காக ஆத்துமாக்களை சேகரிப்பதில், ஆண்டவருக்காக இரட்சிப்பை பெற்றுக் கொடுப்பதில், ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொடுப்பதில் நாங்கள் முழுமையாக ஏற்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் வேதனையுறுகிறோம். எங்களை எதிர்ப்பவர்கள் தாராளம் இருக்கிறார்கள், எங்களை கேவலமாக பேசுகிறவர்கள் தாராளமாக இருக்கிறார்கள், ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு தடை செய்கிறவர்கள் தாராளமாக இருக்கிறார்கள். எல்லா வகையிலும் வேதனையுறுகிறோம், ஆனால் ஒடுங்கி போவதில்லை. எங்களை ஒடுக்க யாராலும் முடியவில்லை. மனக்கலக்கமடைகிறோம். இப்படியெல்லாம் செய்து விட்டார்களே, இவர்கள் இப்படி செய்து விட்டார்களே, ஆண்டவருடைய பணிக்கு எதிராக யூதாசை போல எழும்பி வந்து விட்டார்களே என்று நாங்கள் மனக்கலக்கமடைகிறோம். ஆனால் மனம் உடைவதில்லை, துணிந்து நிற்கிறோம். எங்களுக்கு யாரும் இல்லை, ஆண்டவரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. இதை நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். ஆகையால் மனம் உடைந்து போவதில்லை. எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் மனமுடைந்து போவதில்லை. ஆனால் துன்புறுத்தப்படுகிறோம். ஆனாலும் இந்த மக்களால் துன்புறுத்தப்படுகிறோம், வேதனை அடைகிறோம். ஆயினும் இறைவனால் கைவிடப்படுவது இல்லை. ஆண்டவர் எங்களை கைவிடுவது இல்லை. வீழ்த்தப்படுகிறோம், நாங்கள் வீழ்த்தப்படுகிறோம், எதிரிகளால் வீழ்த்தப்படுகிறோம். ஆனால் அழிவுறுவதில்லை. ஹல்லேலூயா. எதிரிகள் எங்களை வீழ்த்துகிறார்கள், கீழே தள்ளி மிதிக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் செத்து போவது இல்லை. எங்களை இன்னும் ஆண்டவர் உயிரோடு வைத்திருக்கிறார். இந்த 33 வருடங்களும் ஆபத்திலிருந்து காத்து எங்களை கொலை செய்ய, எங்களை பேரில் போலீஸ் கேஸு போட, எங்களை எப்படியாவது எஃப்ஐஆர் தயார் பண்ணி ஜெயிலில் அடைக்க பல திட்டங்கள் போட்டார்கள். ஆனால் எல்லாற்றிலும் கர்த்தர் எங்களுக்கு வெற்றி கொடி நாட்டினார். தோற்று போனார்கள். எதிரிகள் கடைசியில் ஒருவனை கொன்று அந்த பாடியை கொண்டு வந்து இங்கு போட்டு விடலாம் என்று கூட திட்டம் போட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். இரவு நேரத்தில் இங்கு காவலுக்கு ஆள் உண்டு. அப்படியும் அதை மீறி போட்டுவிட்டு ஏதாகிலும் செய்யலாம் என்று நினைத்திருக்கலாம். அப்படி நினைத்தவர்களுக்கு ஒன்றும் நடக்கவில்லை. எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நிர்மூலமாக்கி போட்டுவிட்டார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.
കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം. എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു, എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ തകർക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആശങ്കാകുലരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിരാശരല്ല. ആശങ്കകൾ ഉണ്ട്, ഏറെയുണ്ട്, എങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ നിരാശരല്ല, നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിന്ന് നിരാശയില്ല. ആശങ്കാകുലരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിരാശരല്ല. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുള്ള പീഡനകൾ ഞങ്ങൾക്ക്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഞെരുക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ പരിത്യക്തരല്ല, ഞങ്ങൾ ദൈവത്താൽ കൈവിടപ്പെട്ടവരല്ല. ദൈവം ഞങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. തല്ലി തകർക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരാൽ ഇടപ്പാടിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 4 പേർ 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾ പോയി, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് 4 പേരാണ്. ഈ 4 പേരെയും തല്ലി തകർക്കുവാൻ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്താൽ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ദൈവം ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായ പദ്ധതി. ദൈവം വിളിച്ച് ഈ പണി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വാസ്തവമാണ് എങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സ്തൂപി, ഈ മെമ്മോറിയൽ സ്തൂപി എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ കർത്താവായ യേശു വന്നിറങ്ങിയത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. അവസാനം 33 വർഷം ഇന്ന് നിറവേറുകയാണ്. 33 വർഷം ഇന്ന് നിറവേറുന്ന ഒരു സുദിനത്തിൽ കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 100 ഭാഗമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. 100-ൽ 99 ഇനി കിടപ്പുണ്ട്. അത് പറയാൻ സമയവും ഇല്ല. വെറും 10% ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബാക്കി 90% ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വലിയവരെന്ന് പറയുന്നവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷകൾ, അപമാനങ്ങൾ, വേദനകൾ, ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. 33 വർഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചതിനാൽ ഈ 33 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധികാരം, 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധികാരം 57-ാമത് വചനം. ஆனால் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் நமக்கு இந்த வெற்றி தரும் கடவுளுக்கு நன்றி. நன்றி, ஆண்டவருக்கு நன்றி, வெற்றியை தந்த தேவனுக்கு நன்றி, 33 வருடங்கள் உயிரோடு காத்த தேவனுக்கு நன்றி. 58-வது வசனம் கூறுகிறது, ஆகையால் என் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே உறுதியாயிருங்கள். என் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே உறுதியாக இருங்கள், நிலை பெயராதீர்கள். உங்கள் உழைப்பு ஆண்டவருக்குள் வீணாவதில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கஷ்டப்படுவது என்னவென்பது ஆண்டவருக்கு தெரியும்.
பலவித சோதனைகள் வந்த பொழுதும் இடப்பாடை விட்டு போகாத அருமையான சகோதர சகோதரிகளை கர்த்தர் நோக்கி பார்க்கிறார். இந்த நாளில் எல்லா துன்பங்களையும் சகித்து எங்களோடு நின்றவர்கள் பலர் உண்டு. அவர்களை குறித்து ஆண்டவர் சிந்திக்கிறார். அவர்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது உறுதியாக இருங்கள், நீங்கள் உறுதியாக இருங்கள், நிலை பெயராதீர்கள், உங்கள் உழைப்பு ஆண்டவருக்குள் வீணாவதில்லை என்பதை அறிந்து ஆண்டவரின் வேலையை செய்வதில் சிறந்து விளங்குங்கள். ஆண்டவருக்காக உழையுங்கள், ஆண்டவருடைய வேலையை செய்யுங்கள். அது உங்களுக்கு வீணாவதில்லை. ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார். நீ ஆண்டவருடைய பணியை உயர்த்தினால் கர்த்தர் உன்னையும் குடும்பத்தையும் உயர்த்துவார். அருமையான ஆண்டவருடைய திருவசனங்களை, அருமையான தேவ பிள்ளையை மறந்து விடாதே. துன்பங்கள் துயரங்கள் எது வந்தாலும் கர்த்தருக்குள்ளே காணப்படுகிற மனிதர்கள் யாரோ அவர்கள் எல்லோரும் உண்மையிலேயே பாக்கியசாலிகள். பாக்கியசாலிகளாக கர்த்தர் உங்களை மாற்றியிருக்கிறார். ஏனென்றால் நான் சொல்வது என்னவென்றால், நீங்கள் அனைவரும், கிட்டத்தட்ட அனைவரும் என்று சொல்லலாம், புதிதாக வந்தவர்கள், அபிஷேகம் பெறாதவர்கள், ரட்சிக்கப்படாதவர்களை விட்டு மீதியானவர்கள் ரட்சிப்பை பெற்று கொண்டீர்கள் இடப்பாடில் வந்து. இதுதான் உங்களுக்கு கிடைத்த சொத்து. ஆண்டவர் தந்த உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல. ஆண்டவர் தந்தது ரட்சிப்பும் அபிஷேகமும். அபிஷேக ஆவியை உங்களுக்குள் தந்திருக்கிறார். ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி உங்களுக்குள் இருக்கிறது. அவ்வளவு பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்திருக்கலாம். நீங்கள் நோய் தீர்ந்ததை பெரிசாக நினைப்பீர்கள், ஒரு திருமணம் நடந்ததை பெரிசாக நினைப்பீர்கள், பையனுக்கு வேலை கிடைத்ததை பெரிசாக நினைப்பீர்கள். உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு பெரிசு, கர்த்தருக்கு அதல்ல பெரிசு. நீ பெரிசென்று நினைக்கக்கூடியதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு வெறும் குப்பை, வெறும் குப்பை. அது இந்த குப்பையால் பிரயோஜனம் இல்லை. வேறு என்ன வேண்டும்? பரலோக சொத்து வேண்டும். பரலோக சொத்தென்றால் என்ன? பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவால். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மட்டும்தான் ஒரு மனிதனை உடைய பாவங்களை ரட்சிக்கும், பாவிகளுடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் அதிகாரம் இயேசு ஒருவருக்குத்தான் உண்டு, வேறு யாருக்கும் கிடையாது. அந்த அதிகாரத்தை பிதாவாகிய சர்வேஸ்வரன் தன் மகனாகிய இயேசுவுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அவரை அண்டுகிறவன் பாக்கியசாலிகள். இயேசுவிடத்தில் வருகிறவன் பாக்கியசாலி. இயேசுவை விட்டு புனிதர்கள் அவர்கள் இவர்கள் என்று ஓடி போய்விடுவான் பாருங்கள். அவனெல்லாம் செத்தான், செத்து நரகம் போவான். ஜாக்கிரதை. ஆண்டவர் இயேசுதான் நமக்கு ஏக பரிகாரி, எல்லாவற்றுக்கும் ஏக பரிகாரி. நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை பரலோகத்தில் கூட்டி செல்வதற்காகவே அன்னைமரியாளின் வயிற்றில் வந்து பிறந்தார் இயேசு. அவர் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட வரவில்லை, உனக்கு ஈஸ்டர் கொண்டாட வரவில்லை, ஒரு துக்க வெள்ளி கொண்டாட அவர் வரவில்லை. அவர் வந்தது உன்னை மீட்க, உன் பாவங்களை மன்னிக்க, உன்னை பரலோகத்தில் கூட்டி செல்ல. அதற்காகத்தான் அவர் வந்தாரே ஒழிய திருவிழாக்கள் கொண்டாடுவதற்காக அல்ல. ஏனென்றால் ஆண்டவர் திருவிழாக்களை வெறுக்கிறார். ஆமோஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆண்டவர் திருவிழாக்களை வெறுக்கிறார். ஈஸ்டர் பெருவிழா கொண்டாட யாருக்கு தகுதி? ஈஸ்டர் வந்ததால், இயேசு நமக்கு உயிர்த்தெழுந்து வந்ததால் யாருக்கு நன்மை? எல்லோருக்கும் நன்மையா? கிடையாது. ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்ற தேவ பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அதில் நன்மை இருக்கிறது. ஏனென்றால் திருவசனம் கூறுகிறது,
வேத வசனத்தில் சொன்னபடி கிறிஸ்து 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழும்பினார். அவரை உயிர்த்தெழச் செய்தது பிதாவாகிய சர்வேஸ்வரன். ஏனென்றால் அவர் கொடுத்த ஆவி இயேசுவுக்குள் இருந்ததால் அந்த ஆவியை கொண்டு இயேசுவை உயிர்ப்பிக்க வைத்தார் பிதாவாகிய தேவன். இயேசு எப்படி உயர்த்து வந்தார்? இயேசு உயர்க்க காரணம் என்ன? இயேசு திட்டத்தின்படி, பிதாவாகிய சர்வேஸ்வரனுடைய திட்டத்தின்படி அவர் மரித்த 3ஆம் நாள் உயிர்த்த எழும்பினார். அந்த உயிர்த்த எழும்பினார். எப்படி உயிர்த்த எழும்பினார்? அந்த இயேசுவுக்குள்ளே அது பரிசுத்த ஆவியை பிதாவாகிய சர்வேஸ்வரன் புகத்தி இருந்தார். அந்த ஆவி நமக்குள்ளே இருக்கிறது, நாம் விசுவாசிகளுக்குள்ளே இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது, அந்த ரட்சிப்பை இழந்து விடாமல் இருப்பவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவி இன்று யாருக்குள்ளே இருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் இறந்து போவார்கள். எல்லா மனிதர்களும் சரீர பிரகாரமாக இறந்து போவார்கள். ஆனால் ஒரு நாள் இயேசுவை போல நாம் உயர்த்து வருவோம். நம் ஆண்டவர் இயேசு உயர்த்து வந்ததை போல நாம் ஒரு நாள் உயர்த்து வரப்போகிறோம். எப்படி என்றால், தியானத்திலிருந்து ரட்சிப்பையும் அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டாயே, அந்த பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்திலும் அவருடைய ரட்சிப்பிலும் நீ இன்று நிலைத்து நிற்கிறாயா? உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்டுப்பார். அந்த நிலைத்து நிற்கும் தன்மை உன்னிடத்தில் இருக்கிறதா? பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னில் தங்கி இருக்கிறார். இயேசுவுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கி இருந்து எப்படி பிதாவானவர் அங்கே தங்கி இருந்த ஆவியால் செத்து போன இயேசுவை எழுப்பினாரோ, அதே போன்று எனக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்த தேவன் ஒரு நாள் நான் இறந்த பிற்பாடு அல்லது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதோ அந்த ஆவியால் நான் செத்து நான் மறுபடியும் ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள்ளே உயிர்த்து வருவேன். ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு இருக்கிற உயிர்ப்பு ரட்சிக்கப்பட்ட எனக்கு உண்டு என்று நம்புகிற மக்கள் யார் யாரோ அவர்கள் இயேசுவை போல இறந்த பிற்பாடு உயர்த்து வருவீர்கள். உயர்த்து வருவீர்கள். ஆண்டவரை போல நீங்களும் உயர்த்து வருவீர்கள். அந்த உயர்ப்பு திருவிழாவை கொண்டாடுகிறோம். எத்தனை மக்களுக்கு இந்த உண்மை தெரியும்? 100க்கு ஒருத்தனுக்கு தெரியுமா இந்த உண்மை? தெரியாது. திருவிழா கொண்டாடக்கூடிய கூட்டத்திற்கு இதெல்லாம் தெரியாது. அருமையான தேவ பிள்ளையே, நீ கொஞ்சமாகலும் தெரிந்திருந்தால், இது உனக்குள்ளே அந்த ஆவியானவர் உணர்த்தினால் இந்த நன்மையான காரியங்களை உணர்ந்து கொள். இன்றைய நாள் விசேஷமான 2 நாட்கள். என்ன நாட்கள்? ஆண்டவர் 33 வருட காலமும் நம்மை காத்து கொண்டார். இந்த ஊழியத்தின் நிமித்தமாக இடப்பாடு பிரேயர் சென்டர் உருவாகி 33 வருடங்கள் ஆன இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் உங்களை இந்த நாளில் அபரிமிதமாக ஆசீர்வதிக்க போகிறார். அவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களில் தங்க போகிறது. கடைசி நேரத்தில் அம்மையார் வந்து ஜெபிக்கும் பொழுது கருத்தோடு ஜெபியுங்கள், கருத்தோடு ஜெபியுங்கள். அப்பொழுது 33 வருடங்கள் உங்களுக்கு சேர்த்து வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் தருவார். நீங்கள் இன்று புதிதாக வந்த மக்களாக இருந்தாலும் ஏற்கனவே வந்து கொண்டிருக்கிற மக்களானாலும் எல்லோருக்கும் இன்று ஆசீர்வாதம் உண்டு. எல்லோருக்கும் இன்று ஆசீர்வாதம் உண்டு. அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். மேலும் ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் திருவிழா நேரம் இந்த நேரம். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம். ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் 33 வருடங்கள் நிரம்பின
ஆசீர்வாதம். இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் இயேசு உயிர்த்தெழும்பின ஆசீர்வாதம். இந்த இரண்டு ஆசீர்வாதங்களையும் சேராக பெற்றுக்கொண்டு இந்த நாளில் சந்தோஷமாக ஊர் திரும்ப அருமையான தேவ பிள்ளையே கருத்தோடு காத்திரு. அஜபன் வேளையில் உருக்கமாக ஜெபி. கர்த்தர் அபரிமிதமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த முழு ஆசீர்வாதங்களோடு உங்கள் இல்லங்களில் கடந்து செல்லுங்கள். இது நிறைவான ஆசீர்வாதம், இது உண்மையான ஆசீர்வாதம், இது தேவன் தரும் ஆசீர்வாதம். இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு இயேசு அண்டை காணப்பட கடந்து வாருங்கள். கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Esto
മാറിപ്പോയി. യേശുദൈ കൂടെയുള്ള അസാധ്യതകൾ മാറിപ്പോയി. എബനേസരൻ ദൈവമേ, എന്നെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചവനേ. എബനേസരൻ ദൈവമേ, എന്നെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചവനേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ ദൈവമേ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ യേശുവേ. യഹോവയിരയായി എൻ ശൂന്യതകൾ മാറ്റിയല്ലോ. യഹോവയിരയായി എൻ ശൂന്യതകൾ മാറ്റിയല്ലോ. എപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്ന എലോഹിയൻ സ്നേഹക്കൊടിയേ, എപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്ന എലോഹിയൻ സ്നേഹക്കൊടിയേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ ദൈവമേ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ യേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. நம் ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு கோடி கோடி நன்றி. ஹalleluya. அவர் செய்த எண்ணிலடங்காத நன்மைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு என்னாலும் எப்போதும் எந்நேரம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரால் அனைத்தும் உண்டானது. ஆண்டவராகிய கடவுளுடைய மேலான இரக்கம் அதான் இன்று வரை நம்ம எல்லோரையும் பாதுகாத்து வருகிறது. அவர் பெரியவர். தம்மால் நேசிக்கப்படுகிற அருமையான அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் பெரிய காரியங்கள் செய்வார். ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். ஆண்டவர் குடிகொண்டிருக்கிறார். இந்த இல்லம் ஆண்டவரின் ஆளுகைக்குரிய இல்லம். ஆகவே அவர் நமக்கெல்லா நன்மையும் செய்வார். எந்த குறைவும் உங்களில் யாருக்கும் ஏற்படாது. அவர் ஆண்டவர். சர்வ உலகத்தையும் தமது ஆவியால் இயக்குபவர். ஒரு கடல், பூமியில் 3 பக்கமும் கடல், பூமியோடு கடல், அந்தரத்தில்
சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றது. ஆண்டவரால் ஆகாதது எதுவுமே இல்லை. வானமண்டலத்தையும் பூலோகத்தையும் நிரப்பிக் கொண்டிருப்பவர் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. 33 ஆண்டுகள் அது உங்களோட அந்த சாட்சியம் எடுத்து சொல்லி முடிக்க முடியாது. இன்னொரு நாள் வரும்போது நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும், இந்த ஸ்தாபனத்தை ஆண்டவர் எப்படி நடத்தினார். ஹல்லேலூயா. அதான் இதனுடைய சாட்சியம். எந்த மனிதர்களாலும் இதை எந்த குறைவும் இல்லாமல் நடத்த முடியாது. அவர் கூடவே இருந்தார். முன்னால் தெரியாது, மோயிசனோடு இஸ்ரவேல் மக்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார். மோயிசனோடு பேசினார். மோயிசனோடு ஆண்டவர் கூறியது எல்லாமே மோயிசன் செய்து முடித்தார். ஆண்டவருக்கு ஒரு ஜனம் தேவை. இது கூட தெரியாமல் தான் நாங்கள் இடப்பாடில் வந்தோம். இடப்பாடனும் இந்த பூமியை பார்க்க வேண்டும் என்று வந்த நாள், இங்கு வரும்போது எல்லாமே சிதல் புற்று, மொத்தம் கால் வைக்க முடியாத அளவு சிதல். முன்பக்கம் உட்கார்ந்திருந்து கொஞ்ச நேரம் வேதனையோடு ஆண்டவரை நோக்கி கண்ணீரோடு ஜெபித்தோம். இந்த சிதல் புற்று நிறைந்த இந்த பூமி, சுற்றும் மொத்தம் காடுகளும் பூத வாதைகளும் பிசாசுக்களும், காடு நிரம்ப பாம்புகளும், சுற்றி மொத்தம் எங்குமே இறங்கி நடக்க முடியாது. யாருமே இல்லை, ரோடு இல்லை, எதுவும் இல்லாத ஒரு காலம். பஸ்ஸுகள் இல்லை, கரண்ட் கிடையாது. கொண்டு வந்து இந்த இடத்தை காட்டிய ஆண்டவர் அவரை கொண்டு வந்தார். இந்த இடத்தை காட்டிய பிறகு ஒவ்வொன்றாக ஆண்டவரே ஏற்பாடு செய்து எல்லாமே நடத்த ஆரம்பித்தார். ஹல்லேலூயா. ஆச்சரியமான காரியம். சிதல் தாமாகவே எரிந்து போனது. இந்த பூமிக்குள் சிதல் புற்றில்லை. ஆண்டவர் எல்லாம் நன்மையும் செய்தார். நிறைய காரியங்கள் செய்தார். ஒவ்வொரு வேலைக்கும் காசில்லை என்று நான் கூறும்போது நாம் உதவி செய்வோம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார். ஆச்சரியமாக இருக்கும். கடவுள் இப்படி புழுவுக்கொப்பான மனிதனோடு கடவுள் இப்படி பேசுவார். ஒவ்வொரு வேலையும் அவர் கூடவே இருந்து எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்று ஒழுங்குபடுத்துவார், கற்றுத்தருவார். குடிக்க தண்ணீரில் உணவு வைக்க முடியாது. கடல், பெரிய கடல். அப்படியே இளகி சென்றுக்குள் பல டன் தண்ணி போல நிரம்பி வழியும். கடல் இளகி மறியும். இந்த ஆலயத்தின் வடக்கு சைடாக அந்த தண்ணி இருக்காது. தானாக அந்த தண்ணி பூமிக்குள் மறைந்து போகும். பயங்கரமான ஆச்சரியம். குடிக்க தண்ணீரில் கிழக்கு ஊர் வழியாக தண்ணீர் கொண்டு வர முடியாது. தண்ணீர் தேவை குடிப்பதற்கு. வேலை செய்பவர்கள் 50 பேர்கள். தண்ணீர் தரக்கூடிய சகோதரர்கள் வந்து கேட்டார்கள், நாங்கள் தண்ணீர் கடல் வழியாக கொண்டு வரட்டா? இல்லை, வேண்டாம். கடல் வழியாக கொண்டு வந்தாலும் இவ்வளவு வம்பாக இருப்பவர்கள் கடலில் குதித்து அந்த இடத்திலேயே தண்ணியையும் கமிழ்த்தி விடுவார்கள். வேண்டாம் என்று சொன்னோம். தண்ணீர், குடி தண்ணீர் இங்கே உண்டா என்று கேட்டபோது ஒரு தம்பி, தண்ணி கவனிக்கக்கூடிய அந்த தம்பி சொன்னான், 500 லிட்டர் தண்ணி கொள்ளக்கூடிய டேங்கில் கொஞ்சம் ஒரு 200 லிட்டருக்கு மேல் தண்ணி தான் உண்டு, வேற இல்லை. சரி, இது 1 நாள் 2 நாள் தான் இருக்கும்.
அப்புறம் தெரியாது. திருப்பி தண்ணி காரியமே மறந்து போனது. ஆண்டவர் அந்த இடத்தில் பெரிய காரியம் செய்தார். அந்த தண்ணீர் ஒரு நாள் 100-150 லிட்டர் தண்ணி வேணும், குடிப்பதற்கும் சமைப்பதற்கெல்லாமே. அது ஒரு மாதம் வரைக்கும் அந்த டேங்கில் இருந்த 200 லிட்டர் தண்ணி ஒரு மாதம் வரைக்கும் எடுத்தார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் 10-8 குடம் தண்ணி தேவை. இந்த 200 லிட்டர் தண்ணியும் அப்படியே இருக்க ஒரு மாதம் தாண்டிய பிறகு ஒரு சகோதரர் வந்து கேட்டார், எத்தனை காலம் இப்படி தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுவீர்கள்? நான் தண்ணிக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம், ஒரு பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு தண்ணி கொடுப்பாருன்ட்டு. அப்படியே தண்ணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணும்போது திருப்பி ஒரு மாதம் தாண்டின பிறகு அதே சகோதரனை கூப்பிட்டு அந்த ரூமை திறந்து, நமக்கு தண்ணி எவ்வளோ உண்டு? தண்ணி 200 லிட்டர் தான் இருந்தது, என்னாலும் கவனி பார்ப்போம் வா என்று கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த இருந்த 200 லிட்டர் தண்ணீரும் அந்த டேங்கில் உண்டு. ஹல்லேலூயா. இடப்பாடின ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கல் கொண்டு வர விடவில்லை என்று சொன்னார்கள். கடல் எடுத்து மறியும் போது கண்டிப்பாக கல் போட வேண்டும், கற்கள் போட வேண்டும். திடீரென பெரும் கடல், இந்த கடல் பார்க்கவே முடியாது. திருப்பி ஒரு வாரம் தாண்டிய போது சகோதரர்கள் தெற்கு சைடாக சென்று பார்த்து விட்டு சொன்னார்கள், 150 லாரி கல்ல கடல் தண்ணீர் வந்தபோது கடல் தூக்கி போட்டது. 150 லோடு கல் இந்த கடல் இந்த கரைக்கு தண்ணீரோடு ஏற்றியது. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் பெரிய காரியம் செய்தார். ஒரு கிட்டாச்சி கூப்பிட்டு அந்த இடத்தில் இந்த கற்களை நிரப்பி அழகாக போட்டார்கள். அதற்கு பின் அப்படி கடல் வந்ததே இல்லை. அருமையானவர்களே, ஆண்டவரால் ஆகாதது என்பது ஒன்றுமே இல்லை. அறிவில்லாத பாவம், தப்பு, தான் செய்யக்கூடிய தப்பு, அது என்னது, இது யாருக்கு விரோதமாய் செய்கிறோம் என்னும் அறிவில்லாதவர்கள் தான் இந்த ஸ்தாபனத்துக்கு எதிராய் தப்பு செய்தார்கள். அறிவிருந்தால் யாரும் இந்த ஆண்டவர் வாசம் செய்கிற இந்த இல்லத்திற்கு விரோதமாய் செயல்பட மாட்டார்கள். யாருடைய உந்துதலாலும் எந்த ஒரு சின்ன தப்பும் கூட செய்ய முடியாது, மனம் வராது. ஏன்? ஆளுகை செய்பவர் ஆண்டவராம் ஆவியானவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. குடிக்க தண்ணீர் இல்லையா? அவர் தண்ணீரை கொடுத்தார். கற்கள் கொண்டு வர வழி இல்லையா? 150 லோடு கற்கள், வண்டி வாகனம் இல்லாமலே கடல் தண்ணீர் தூக்கி மறித்தது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதை விட உணவும் கொண்டு வர விடவில்லை. சென்டரில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் சென்று ஆட்டோவில் இருக்கும் உணவை கொண்டு வந்தார்கள். நல்ல மனிதர்கள், புத்திமான்கள். அவருடைய அறிவு பெருத்த அறிவு. ஹோட்டலில் இருந்து வரும் உணவை கூட கொண்டு வர விடவில்லை. குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கொண்டு வர விடமாட்டார்கள். தண்ணீர் கொண்டு போகணும் ஃபாதர், கொண்டு போட்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஊருக்காரவங்க வீட்டா, நீங்கள் கேளுங்க, அவங்க வீட்டா கொண்டு போங்க. இதுதான், இது மனிதன்.
நினச்சி பாருங்க, குடிக்க தண்ணீர் வேணும். ஹல்லேலூயா. அவர் விடவே இல்லை, ஊரும் விடலை. ஆனால் ஆண்டவர் தண்ணீர் பெருக பண்ணினார். எத்தனை ஆயிரம் நன்மைகள் செய்தார். இன்று நீங்கள் இருப்பதே ஆண்டவராகிய கடவுளுடைய பெரிதான செயல். அவர் வந்து உங்களை தட்டி எழுப்பி, மக்களை வா, இன்று 33 ஆண்டு வா. ஏன் நீங்கள் எல்லாரும் வரும்போது பெருமையாக இருக்கு ஆண்டவருக்கு. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் எதுவுமே சிந்தை செய்யாதவர்கள். ஆண்டவராகிய கடவுளை பற்றிய அறிவை தவிர வேறு எதுவும் எங்களில் இல்லை. அவர் செயலாற்றுவார் என்னும் உறுதி. அவர் நம் கூடவே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நெருக்கடிகள் பெருகும்போது ஆண்டவர் வந்து ஒரு மனிதனைப் போல செயல்படுவார். ஹல்லேலூயா. 2017 ஜூன் 4 ரொம்ப நெருக்கமான டைம். அன்று பரிசுத்த ஆவியின் திருவிழா. ஜூன் 4 2 மணி முதல் 3 மணி வரை ஆண்டவராம் ஆவியானவர் நீங்கள் கடந்து வருகிற கேட்டுக்கு கிழக்கு சைடு நின்று கொண்டே இருந்தார். எத்தனை நேரம்? 1 மணி நேரம். ஆண்டவரை யாருக்காவது இப்படி காண முடியுமா? தரிசனம் கண்டேன் என்று சொல்லுவார்கள், கனவு கண்டேன் என்று சொல்லுவார்கள், பேசுவார் என்று சொல்லுவார்கள். நேரடியாக 1 மணி நேரம் ஆண்டவர் நிற்பதை யாராவது காண முடியுமா? தம்முடைய மக்கள் வரும் இடத்தில் அவர் வழியில் நின்று அது எல்லாமே கவனித்து கொண்டிருந்தார். ஹல்லேலூயா. மனிதன் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் ஆண்டவர் கவனிப்பார். ஆண்டவராகிய இயேசுவின் மேலே தந்தையாம் இறைவன் பரிசுத்த ஆவியையும் வல்லமை அனுப்பினார். அவர் 3½ ஆண்டு காலம் ஆண்டவர் இயேசு நற்செய்தி கூறிக்கொண்டே கடந்து சென்றார். 3½ ஆண்டு காலம் ஆண்டவர் இயேசு நற்செய்தி கூறிக்கொண்டு சென்றார். கலிலியா கடலோரமாய் கடலுக்கு உள்ளே வள்ளத்திலிருந்து ஆண்டவர் தம்மை நோக்கி காணும் ஜனத்தோடு பேசினார். ஹல்லேலூயா. 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 3½ ஆண்டு காலம் ஆண்டவர் நற்செய்தி கூறிக்கொண்டிருந்தார். அப்போஸ்தலர்களை தேர்ந்து கொண்டார், சீடர்களை தேர்ந்து கொண்டார். அப்போஸ்தலர்கள் 12 பேர்களை பல ஊர்களுக்கு அனுப்பினார். சீடர்கள் 72 பேர்களையும் ஆண்டவர் பல இடங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தார். நற்செய்தி சொல்ல வேண்டும், மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்து விட்டது. ஆண்டவர் இயேசு இறந்தாரே, அவர் எப்படி விட்டார்? தந்தையாம் இறைவனிடம் பெற்றிருந்த வல்லமையினாலே, ஆவியினாலே உயிர் கொண்டு 3வது நாளில் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். நமக்குள் இருக்கிற ஆவியினாலே நாம் இறந்தாலும் ஆண்டவரின் வருகையின் போது, இயேசுவின் வருகையின் போது நாமும் உயிர் பெற்றெழுவோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இത്രത്തോളം யெகோவா சகாயிச்சு. முன்னால் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆண்டவரின் வல்லமையும் ஆவியும் நமக்குள் குடிகொண்டிருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் வரும்போது இறந்தோர் உயிர்த்தெழுவார்கள். பூமியில் இருக்கிற கடைசியான காலத்தில் இருக்கும் குழந்தைகள், பிள்ளைகள், சிறுவர்கள், சிறுமியர், வாலிபர்கள், வாலிப பிள்ளைகள், இளைய தலைமுறை அவருடைய வருகையின் போது எடுத்து கொள்ளப்படுவார்கள். நிறைவானம் நோக்கி 1 செகண்ட் அவர்கள் மேலெழுந்து செல்லுவார்கள். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா.
முற்காலங்களில் யாருக்காவது இது தெரியுமா? இல்லை, தெரியாது. ஆண்டவர் ஆவியானவர் கற்றுத்தந்த படிப்பினை ஆண்டவர் வருவார். அவரோடு இருக்கும் பிள்ளைகளை அவர் அழைத்து செல்லுவார். ஆவியானவர் ஏன் இந்த இடத்துல குடிகொண்டிருக்க வேண்டும்? ஏன் அவருடைய வல்லமை குடியிருக்க வேண்டும்? அருமையானவர்களே, நாம் சிந்திக்க வேண்டிய காரியம், வருகை நெருங்கிவிட்டது. வருகை நெருங்கிவிட்டது. ஆவியானவர் வந்துள்ளார். இயேசுவோடு 7 ஆவிகளையும் நிறுத்தி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். இயேசு வருவார். இயேசு வருவார். இயேசுவோடு ஒரு ஜனம் எழும்புவதற்கு முன்னால் இறந்தோர்கள், ஆதி முதலே இறந்து போனவர்கள் எழுவார்கள். ஆதி முதலே இறந்து போனவர்கள், ஆதாம் காலம் முதலே இறந்து போனவர்கள் உயிர் பெற்றெழுவார்கள். துவக்கம். 2வது, பூமியில் இருப்பவர்களும் எடுத்து கொள்ளப்படுவார்கள். முந்தினவர் ஆவியானவர், அழைத்து செல்ல காத்திருப்பவர் ஆவியானவர். ஒரு ஆளோடுள்ள அன்பா ஆண்டவர் குடிகொண்டு இருப்பது இல்லை, அப்படி அல்ல. உலகத்தார் எல்லாமே ஆண்டவருக்குரியவர்கள். உலகத்தை முழுமையாக ஆண்டவர் அன்பு செய்கிறார். ஆனால் இந்த இல்லம் ஆண்டவருக்குரிய வீடு. ஹல்லேலூயா. ஆகவே ஆண்டவர் வாசம் செய்கிறார். பிதாவாகிய தேவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த நாள் எப்போது வரும் என்று. அந்த நாளில் அவர் தம்முடைய மகனை பூமியில், பூமி என்ன தரையில் அல்ல, மேலே ஆகாய மண்டலத்தில் அவர் அனுப்பும்போது பூமியில் இருப்பவர்களும் எடுத்து கொள்ளப்படுவார்கள். முந்தின இறந்து போனவர்களும் புனிதர்களும் எடுத்து கொள்ளப்படுவார்கள். ஆவியானவர் ஆண்டவர் வந்து காத்திருக்கிறார். போவோம், மேலெழுந்து செல்லுவோம், நேரம் நெருங்கி வருகிறது. நமக்கு என்ன வேணும்? வேலை வேணும். ஆண்டவரே ஒரு விசா கிடைச்சோம், அந்த வெளியே போயிட்டு வர பார்த்தேன். அப்பா கொஞ்சம் சம்பளம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கும், வெளியே போகணும், விசா கிடைக்கணும், வெளியே போகணும், தொழில் முன்னேற்றம் தேவை, வீடு கட்டணும், பிள்ளைக்கு திருமணம் நடக்கணும். பொண்ணு மக்களை உங்களை நெஞ்சிலேட்டி அன்பு செய்யக்கூடிய ஒரு குடும்பம். ஹல்லேலூயா. உங்களை எப்படி அன்பு செய்கிறோம் என்பது ஆண்டவருக்கு தெரியும். அளவிட முடியாத அன்பு ஆண்டவர் நம்மில் வைத்திருக்கிறார். ஆண்டவர் சொல்லும் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு குடும்பம். வேறு எதுவும் இல்லை, வேறில்லை. அவருக்காக மட்டும் வேலை செய்பவர்கள், ஆண்டவருக்காக மட்டும் வேலை செய்பவர்கள். பெரிதான துக்க காரியங்கள் நிறைய உண்டு, சொல்ல முடியாத அளவு வேதனைகள் உண்டு, எடுத்து சொல்ல முடியாத தாங்கொண்ணா பெருமூச்சுகள் உண்டு. கண்ணீர் நிலத்தில் சிந்தாமல் கவனிப்பேன் ஏன்னா ஆண்டவர் வருவார். துக்கப்படுவது அவருக்கு பிடிக்காது, வேதனையோடு இருப்பது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியம். அழுவதும் ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியம். அவர் நம் கூடவே இருக்கிறார். ஆண்டவர் நம் கூடவே இருக்கிறார். ஆண்டவராகிய கடவுள் உங்கள் மத்தியில் ஜீவனாக இருக்கிறார், ஜீவ மூச்சாக இருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் குடும்பத்தை நடத்தும் ஆண்டவராக இருக்கிறார். போக்கிலும் வரத்திலும் உங்களை பாதுகாக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார். உங்கள் இல்லத்தின் முன்னாலே குடிக்காத குடும்பத்தோடு ஆண்டவரில் ஆராதிக்க வருகிற குடும்பத்தார் மத்தியில் உங்கள் இல்லத்தின் வாசல் அண்டை தேவதூதர் நின்று கொண்டிருப்பார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஏதாவது ஒரு ஆபத்தோ ஒரு துன்பமோ வியாதியோ வேதனையோ வரும்போது தேவதூதர்
பிதாவை நோக்கி மன்றாடுவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இதெல்லாம் எதற்காக? நீங்கள் எல்லாரும் வந்து ஆசீர்வாதம் பெற்று வீட்டுக்கு போய் வீட்டுக்காரையும் கவனிக்கவா? இல்லை, ஆண்டவரை உயிராய் அன்பு செய்ய வேண்டும். அவருடைய ஜீவனுடைய பிள்ளைகளாய் வாழ வேண்டும். அவரை பிறருக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். விசேஷம் என்னவென்றால், அபிஷேகம் பெற்ற பலர் கெட்டு போனார்கள். அபிஷேகம் தருவது பிதாவாகிய தேவன். அவருக்குள் இருக்கும் ஆவியால், அக்கினியால் அவர் வல்லமை தந்து நமக்குள்ளே குடியிருக்க செய்தார். நமக்குள்ளே ஆண்டவரே சுவாசம் செய்கிறார். உயர்த்த ஆண்டவரேசு ஜீவ ஆவியால் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அருமையானவர்களே, ஆண்டவரின் பிள்ளைகளாக இருப்போம். குடும்பம் குடும்பமாக, ஆண்டவரின் குடும்பமாக வாழுவோம். யாரையும் குற்றம் குறை சொல்லாத அளவு கடவுளுக்கு ஏற்ற மக்களாக வாழுவோம். அவர் பெரிய காரியம் உங்கள் குடும்பத்தில் செய்வார். பெரியன செய்வார் என்றால், உங்கள் இல்லத்தில் எந்த ஒரு பொருளும் குறைவில்லாமல் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் இல்லத்தில் நிலையாக தங்கும். வியாதி படுக்கை உங்களில் வராது, நீங்கள் உண்மையாக கடவுளோடு இருந்தால். இந்த மாதம் கேட்ட சாட்சியம் 3. ஒன்றொரு சகோதரி கிளமன்சி கொலங்கோடு கேன்சர் நோயில் ஒப்பாரி வைத்து அழுது, அதாவது இரக்கம் தருவாய் போல வேதனைப்பட்டு நொந்து போன அந்த சகோதரி அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் சென்றபோது, இனி வர வேண்டாம், கேன்சர் இல்லை என்றாலும் ஒரு சில மாத்திரைகள் எடுக்க வேண்டும், இனி டிசம்பர் மாதம் வந்தால் போதும் என்று கேன்சரில் ஆறுதலான வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு வந்தார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எனக்கு முன்னால் ஒரு சகோதரி புல்லுவளை ரோஸிலே நெஞ்சில் கட்டி 1 மாதமாக டெஸ்ட் நடந்தது. டாக்டர் சொன்னார், கேன்சர், ஆப்ரேஷன் செய்ய வரும். கடைசியாக ஒரு 4 நாளுக்கு முன்னால் போனபோது, கேன்சர் இல்லை, கட்டிகள், ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம், மெடிசன் எடுத்தால் போதும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. போன வாரத்தில் ஒரு சகோதரர் வந்தார், பிளட் கேன்சர். பல டெஸ்ட்டுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆள் ரொம்ப இந்த கூட்டத்தில் இருக்கலாம். இந்த சகோதரர் ரொம்ப தளர்ந்து போயிருந்தார். என்னை பார்க்க வேண்டும் என்றும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்றும் அப்பாவோடு கேட்டுக்கொண்டார். நான் சொன்னேன், ஜெபிக்கலாம் என்று சொல்லுங்கள். நாங்கள் ஜெபிப்பது நம்பிக்கை உண்டா என்று கேட்டார்கள். நம்பிக்கை உண்டு, நாங்கள் ஜெபிக்கலாம், தைரியமாக போங்க. அவர் சென்றார். இப்போது ஆர்சிசிகள் சென்றபோது ஏதோ ஒரு காய்ச்சல் போல, பிளட் கேன்சர் என்று கேட்டாலே அது இன்னொரு காரியம். அவர்கள் 1 வாரம் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்க வேண்டும், சில மெடிசன்கள் எடுக்க வேண்டும், வேறொன்றையும் செய்யாது என்று அனுப்பி வைத்தார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அருமையானவர்களே, இப்படி ஒரு 100 அதிசயமான அற்புதமான காரியங்கள் நடக்கும். நம்மை 33 ஆண்டு காலம் வழி நடத்திய உங்கள் குடும்பங்களை பெருமையாய், அநேக பிள்ளைகள் ஒரு வேளை பிறந்திருக்க மாட்டீங்க, எல்லாருக்கும் 33 வயதா? இல்லை, பொடிசுகள் உண்டு. ஆண்டவர் 33 ஆண்டாக அவருக்காக பயன்படுத்திய, யாக்கோபை கூறியது போல, புழுவுக்கொப்பான யாக்கோபு என்றார் ஆண்டவர். புழுவுக்கொப்பான மனித உடல்களை கொண்டு
அவருக்கு பரலோக ராஜ்யத்தின் வேலை செய்ய எங்களை தேடி வந்தார். ஹல்லேலூயா. அதுதான் பெரிய காரியம், பெரிய காரியம். பல கோடிக்கணக்கான சொத்தை விட, பல கோடிக்கணக்கான செல்வத்தை விட, ஆபரண தங்கத்தை விட, பல கோடிகளை விட ஆண்டவர் பெரிய காரியம் செய்தார். அவருடைய ராஜ்யத்தின் வேலையை யார் உண்மையாய் செய்வார்களோ அவர்கள் கையில் ஒப்படைத்தார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு நன்றி சொல்லவும். ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ച്, ഇത്രത്തോളം ദൈവം നന്മകൾ നൽകി. ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഈ മണ്ണായി ചിതൽപുറ്റായി കിടന്ന ഈ സ്ഥലം ദൈവം പൊന്നായി ഉയർത്തി മാറ്റി. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും തങ്കത്തട്ടുകളായി മാറ്റി. ആ തങ്കത്തട്ടുകൾക്കുള്ളേ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വാസം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. എല്ലാവരും കൈത്താളത്തോടെ നന്ദി ചൊല്ലുമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഗ്ലോറി ടു ലോർഡ്, ഗ്ലോറി ടു ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഗ്ലോറി ടു ലോർഡ്, ഗ്ലോറി ടു ലോർഡ്. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി പിതാവേ, நன்றி நன்றி நன்றி. ஆண்டவராம் ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. ஒரு வசனம் வாசித்து பாடி ஜபத்தில் கடந்து செல்லுவோம். இசையா சகமம் 35ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனம். தளர்ந்து போன கைகளை வலிமைப்படுத்துங்கள். ஹல்லேலூயா. தளர்ந்து போன கைகள் வேதனையினாலே, துன்பத்தினாலே, தாங்க முடியாத பெருமூச்சுக்களாலே நொந்து போன உடலின் பலனில்லாத கைகளை உறுதிப்படுத்துங்கள். நடுக்கமுற்ற முழங்கால்களை உறுதிப்படுத்துங்கள். ஃபர்ஸ்ட் துவக்கமாசி. தளர்ந்து போன கைகளை வலிமைப்படுத்துங்கள். நடுக்கமுற்ற முழங்கால்களை உறுதிப்படுத்துங்கள். உள்ளத்தில் உரமில்லாதவர்களை நோக்கி பயந்து போய், இவ்வளவு வேதனையா, இந்த வேலைகளை எப்படி செய்வது, யாரை நம்புவது என்று ஏக்கத்தோடு காணப்படுகிற உள்ளத்தில் உரமில்லாதவர்களை நோக்கி உறுதியாக இருங்கள். பயப்பட வேண்டாம், அஞ்ச வேண்டாம். இதோ உங்கள் கடவுள் வரப்போகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இதோ உங்கள் கடவுள் பழி தீர்க்க வருகிறார். வந்து கைமாறு கொடுப்பார். அருமையானவர்களே, உங்களோடு நானும் பயத்தோடு கூறும் ஒரு வார்த்தை. ஆண்டவருக்கு உலகில் எதிரிகள் இல்லை. அப்படி யாரும் தைரியத்தோடு வாழ முடியாது. நசுக்கி போடுவார். அவர் முன்னால் பணிந்து தாழ்ந்து விழுந்து கும்பிட்டு அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். அவர்தான் கடவுள்.
பலரையும் பார்க்கும்போது கேட்டினுள் வந்து தலை கும்பிட்டு ஆண்டவரை வணங்கி உள்ளே வருவார்கள். அவர்களை தெரியாமலே இதை செய்வார்கள். இவ்வழியாக கடந்து செல்லும் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இந்த கேட்டின் முன்னால் ரோடில் நின்று தலை கும்பிட்டு வணங்கி அந்த புறப்பட்டு செல்லுவார்கள். ஏன்? கடவுளின் செயல். இது மனிதனுடைய திட்டம் அல்ல, கடவுளால் ஆன காரியம். கடவுளை எதிர்த்து உலகில் ஒரு சக்தியும் ஜெயிக்க முடியாது. கடவுளை விட்டவர்கள் துன்புறுவார்கள், வேதனைப்படுவார்கள், நிம்மதி இராது, சமாதானம் இருக்காது. கடவுள் அவர். அந்த கடவுளுக்கு விரோதி இல்லை. அவருடைய அன்பு தான் ஆண்டவர் இயேசுவின் மரணப்பாடுகள். அந்த பாடுகளால் நாம் மீட்படைந்தோம். அந்த பாடுகளால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். அவருடைய மரணத்தால் நித்திய ராஜ்யத்தின் ஜீவனை பெற்றோம். விளையாட்டு காரியங்களா? ஆண்டவர் உன்னில் குடியிருக்கும் போது எனக்கு வர முடியாது, ஞாயிறு ஆராதனைக்கு வர முடியாது, வெள்ளி வர முடியாது சொல்லவே கூடாது. கேட்கிறவர் ஆண்டவர். நாம் கூறும் வார்த்தை அவர் கேட்டும். நாம் செய்யும் செயலை அவர் பார்ப்பார். அவர் முன்னால் மறைக்கப்படுவது எதுவும் இல்லை. மனிதனுக்கல்ல புகழ்ச்சி. இந்த சென்றை விட ஓரிடம் இல்லை. ஆனால் உலக ஊழியர்களை விட நாங்கள் பூமிக்குள் தாழ்ந்து விழுந்து கும்பிட்டு ஆண்டவரின் வேலையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இது பெருமை அல்ல, மரணம், மரணப்பாடுகள், மரண வேதனைகள், மரண துன்பங்கள். இது பெருமைக்குரிய காரியம் அல்ல. வேலை செய்வது உங்கள் எல்லோரையும் மோட்ச ராஜ்யத்தின் மக்களாக மாற்றுவதென்றால் எப்போ நடக்க முடியாது. நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லும் திடிதப்பான மக்களை, பொண்ணு மக்களை, வாப்பா வா வா வா, இடப்பாடுக்கு வா, நீ ஆண்டவருடைய இரத்தத்தால் கழுகப்பட வேண்டும், நீ ஆண்டவருடைய மகனாக மாற வேண்டும், ஆண்டவருடைய ஜீவன் நித்திய ராஜ்யத்தின் பங்கு உனக்கு வேண்டும், நீ அவருடைய பிள்ளையாக வாழ வேண்டும், படிக்க முடியும், வேலை கிடைக்கும், எல்லாம் நன்மையான காரியங்களையும் ஆண்டவர் செய்வார், குடும்பத்தை நடத்துவார், ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு நாளும் பணத்தேவைகள் முட்டு வராது, உணவுக்கு எந்த குறையும் வராது. இதை செய்வோர் யாரு? ஆண்டவராம் கடவுளவர். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம், அவரை கும்பிட்டு ஆராதிப்போம். வேலைகள் இருக்கும், சகோதரர்கள் வர முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் என்றாலும் உங்களை நேசிக்கிற பிதாவாகிய தேவன், உங்களை அன்பு செய்து வழிகாட்டி வருகிற ஆண்டவர் ஆவியானவர், நம்மை மேலுலகம் கொண்டு சேர்க்க காத்திருக்கிற ஆண்டவராம் இயேசு அவர்கள் நாமத்தில் உங்களோடு நன்றியோடு அன்போடு உங்களோடு கூறுவது, ஞாயிறு ஆராதனையில் முடக்கம் வருத்த வேண்டாம். முடிந்த அளவு ஆண்டவரை ஆராதிக்க கடந்து வாருங்கள். செல்வச் செழிப்புண்டாகும். சரீரத்தில் எந்த வியாதியும் வராது. ஆண்டவர் ஆலோசனைகளை தருவார். ஆண்டவர் மேலாக உயர்த்தி நடத்துவார். நமக்கு புத்தியும் ஞானமும் அறிவும் பெருகும். படிக்கும் பிள்ளைகளை ஆண்டவர் உயரிய நிலையில் உயர்த்துவார். நம் ஆண்டவரின் குடும்பமானால் நம் குடும்பத்தை ஆண்டவர் கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். இந்த நாளில் கடந்து வந்த அருமையான ஆண்டவரின் பிள்ளைகள், இன்று புதிதாய் வந்திருப்பவர்கள், உங்கள் எல்லோருக்காகவும் எங்களுடைய அன்பு தகப்பனான நல்ல தேவனுக்கு கோடி கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம். கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகிறார். நீங்கள் நினைப்பதை விட கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எல்லோரும் முழங்கால் படியிடுவோம். எல்லோரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமே. உங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிற வல்லமையின் காற்று
உங்கள் இல்லம் தேடி செல்கிறது. மழை போல மழை போல மழை போல ஆசீர்வாத பெரும் மழை பெய்து இறங்குகிறது. ஆசீர்வாத பெரும் மழை பெய்து இறங்குகிறது. ஆசீர்வதிக்கிற ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். Praise the Lord. Glory to Lord. Glory to Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. சகோதரர்கள் எல்லாரும் கைத்தாளத்தோடு ஆண்டவரை போற்றி துதியுங்கள். உங்கள் குடும்பங்களில் ஆசீர்வாத மழை பெய்து இறங்குகிறது. உங்கள் இல்லத்தில் ஆசீர்வாத மழை பெய்து இறங்குகிறது. உங்கள் பிள்ளைகளில் ஆசீர்வாத மழை பெய்து இறங்குகிறது. உங்கள் பேர பிள்ளைகளில் ஆசீர்வாத மழை பெய்து இறங்குகிறது. ஆசீர்வதிக்கும் கரம் ஆண்டவருக்குரியது. ஆசீர்வதிப்பவர் ஆண்டவர். ஆசீர்வதிப்பவர் ஆண்டவர். ஆசீர்வதிப்பவர் ஆண்டவர். ஆசீர்வதிப்பவர் ஆண்டவர். ஆண்டவரால் அன்பு செய்யப்படுகிற மக்கள் உங்கள் இல்லங்களை கடவுள் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள் பிள்ளைகளை கடவுள் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள் கேட்பதை விட அதிகமாய் தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Praise the Lord. Glory to Lord. Glory to Lord. Praise the Lord. Glory to Lord. Glory to Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Praise the Lord. ஆசீர்வதியும். ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும். குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதியும். உயர்தரும் ஆவியினால் நிரப்பும். உயர்தரும் ஆவியினால் நிரப்பும். உயரளிக்கும் ஆவியினால் நிரப்பும். வியாதி வறுமை இல்லாமல் காத்துக்கொள்ளும். எந்த துன்பம் இல்லாமல் காத்துக்கொள்ளும். Praise the Lord. Glory to Lord. Glory to Lord. Praise the Lord. Glory to Lord. Praise the Lord. Glory to Lord. Glory to Lord. Glory to Lord. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறோம். அளவிட முடியாத சந்தோஷத்தாலே சமாதானத்தாலே ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. சகோதரர்கள் அனைவரை ஆசீர்வதியும். சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை அனைவரை ஆசீர்வதியும். தம்பிமார்களை ஆசீர்வதி அப்பா. புது பலம் அவர்களை இடைக்கச்சை கட்டட்டும். புது சக்தி இறங்கட்டும். வியாதி படுக்கைகள் அகண்டு போகட்டும். ஆசீர்வதியும் 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 ஆண்டவரே. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதியும். ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறோம். எல்லா உடல்களிலிருந்தும் ஏற்படுத்தப்படுகிற எல்லா வியாதிகளும் எல்லா வேதனைகளும் நெருக்கடிகளும் துன்பங்களும் ஆண்டவரே வேறற்று போகும்படியை ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதிக்கும்படியை ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. Praise the Lord. நன்றி. எல்லாம் வல்ல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழுள்ளமே அவருடைய பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவற்றை சகல நன்மையும் ஒருபோதும் மறவாதே. ஆமே. ஹல்லேலூயா. 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 நன்றி அப்பா. கோடி கோடி நன்றி. நன்றி நன்றி. இந்த மக்களுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. நன்றி ஆண்டவரே.